पढ़ाई ते खेडां दा कॉम्बीनेशन इन्ना वधिया है कि जे बच्चा इन्हां दोनों दे विच कामयाब हुंदा तो बहुत उच्चियां अहुदियां ते पहुंच सकदा है। असी इस बास्केटबॉल तो ही जो सारे भरा ऑफिसर बने आ। तुसी हैरान होवोगे कि साडियां इत्थे बच्चियां ते बच्चे जिहड़े ने यूनीवर्सिटियां च पढ़ रहे ने जिन्हां दे माँ प्यो दिहाड़ियां करते ने। साडा कोच है वो दिहाड़ी करके राज मिस्त्री है वो दिहाड़ी करन तो बाद इत्थे कोचिंग करता है। इस तरह एक झुग्गियां च रहिंदियां बच्चियां अज USA च बैठी है वो करोड़ांपति है। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਦੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਇਲਾਕਾ क्रिकेट का भी गढ़ रहा है। असी मौजूद हाँ दबोलियां दे विच जिथों कई अर्जुन अवार्डी खिडारी पैदा होए ने, नैशनल अवार्ड उन्होंने जिते ने, नैशनल पद्धर तक खेडे ने, अंतरराष्ट्रीय पद्धर तक खेडांगे खेडे हुए ने। तो अज इत्थे गलबात करांगे क्योंकि चीमा परिवार जिसने अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते अपना दबदबा कायम किया है बास्केटबाल दे विच, ते हुण उन्होंने इत्थे एक अकैडमी शुरू की है सरदार बलकार सिंह चीमा जिहड़ी बास्केटबाल अकैडमी है उहदे उपर अपने खर्चे के उपर जिहड़ा सारा इत्थे खेडां नूं उत्साहित कर रहे हैं। नाल दा ही पिंड गोपीपुर है जिथों भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय खिडारी पैदा हुंदा, भारत का पहला टैसट क्रिकेटर पैदा हुंदा है, भारत का पहला सैकड़ाबाज खिडारी पैदा हुंदा ते भारत का पहला आज़ाद भारत का पहला कप्तान पैदा हुंदा है। उस तो बाद चाहे उत्थे क्रिकेट ते रोक लग जाती है, क्रिकेट अगे नहीं वधदी, पर जिहड़ा ये पिंड है दबोलियां पिंड है ये बास्केटबाल नूं जिंदा रखिया होया। कपूरथला का भी बड़ा नाम है। किसी वेले कपूरथला का अजिहा समा भी आया सी जदों भारत ते पाकिस्तान दीआं टीमां विचकार मैच हुंदा ते दोने पासे जिहड़े कप्तान वो कपूरथला दे सन। ते बहुत एक रोचक इतिहास जुड़िया होया खेडां दे नाल भी कपूरथले दा। ते दबोलियां दी अज गल करांगे ते किस तरह दबोलियां दे विच खेडां नूं लैके एक चंगा बीज हुण चीमा परिवार वल्लों बीजिया जा रहा है, क्योंकि पहलां चीमा परिवार ने अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर एक नाम ना खट्टिया तो हुण इत्थे कोशिश की जा रही है कि चीमा परिवार की तरह जिस तरह चीमा परिवार ने खुद अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उपर एक चंगी जिहड़ी खेड स्थापित की है, एक नाम दिता है, उस तरह के होर खिडारी इस पिंड दे विचों पैदा हो सकन। पंजाब के दुआबा खेतर का खेडां 'ਚ दबदबा हमेशा बनिया रहिंदा है। इस खेतर ने जिथे देश नूं विश्व पद्धरी कबड्डी के प्लेयर दिते ने, उत्थे ही दूसरियां खेडां विच भी वड्डे खिडारी पैदा करन विच दुआबे दी मिट्टी नूं पूरा मान है। दुआबा खेतर दे कपूरथला जिले विचों कबड्डी दे महारथी पैदा होए सन, पर इस जिले ने पंजाब नूं 3 अर्जुन अवार्ड भी दिते सन। अज तुहानूं लै चलदे हां पिंड दबूलियां विखे, जिस दा खेडां दे खेतर विच बहुत वड्डा रुतबा है। दबूलिया पिंड ने कुलदीप चीमा, गुरमीत चीमा, सुखदेव चीमा, विक्रमजीत चीमा, मनदीप चीमा, गुरु इकबाल चीमा, हरविंदर चीमा, अर्जुन अवार्डी सज्जन सिंह चीमा वर्गे अंतरराष्ट्रीय बास्केटबॉल प्लेयर पैदा किए ने। ते कपूरथला जिला भी कदे बास्केटबॉल खेड दी पावर शक्ति हुंदा सी। एक समा अजिहा भी आया सी जदों भारत ते पाकिस्तान दीआं टीमां आमो सामने सन ते दोवां टीमां दे कप्तान कपूरथला नाल ही संबंधित सन। समय दीआं सरकारां चाहे पिंडां दे शहर विच आधुनिक स्टेडियम बनाउण दे दावे करदियां ने, पर ਇਹ दावे सिर्फ दावे ही रह जांदे ने। अजिहे विच जदों सरकारां अपने वादियां तो भज रहीआं ने ते नौजवानां नूं खेड सहूलतां मुहैया करवाउण वास्ते अर्जुन अवार्ड जेतू बास्केटबॉल प्लेयर सज्जन सिंह चीमा नौजवान खिडारियों लई मसीहा बन के सामने आए ने। सज्जन सिंह चीमा वालों अपने पिंड दबूलिए विखे नौजवानों वास्ते 2 बास्केटबॉल ग्राउंड का निर्माण करवाया गया, जिसका सारा खर्च खुद चीमा परिवार वालों चुकिया गया। उन्होंने कहा कि जिला कपूरथला बास्केटबॉल खेड की नर्सरी रहा है,
ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੇਂਡੂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਬੂਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਚੀਮਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬੂਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦਬੂਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਮਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਖੇਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਐਸਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਮ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 400 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਪਿੰਡ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਸਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਜੂਕੇਟ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਲੇ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊਸਟੀ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਰਾਜ
ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਭਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਭਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੇਡੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਲੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਖੇਲੇ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਖੇਲਿਆ ਔਰ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ SP ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ DSP ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਜਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਅਸੀਂ 4 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15-20 ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਅੰਡਰ 14, ਅੰਡਰ 17, ਅੰਡਰ 19 ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ? ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਗੇਮ ਦਾ ਹਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 5 ਜਾਂ 7 ਕੋਚ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਈਵਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਬੱਚਾ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ 6 ਫੁੱਟ 8.5 ਇੰਚ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 100 ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 100 ਬਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, 16 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਗੜੇ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ 4 ਮੋਠਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਨਰਲ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਣੋ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 34 ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਰਜਨਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ, DCP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੇ PAP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ USA 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਈ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਝੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਗੜਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਾਂ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਹਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਤੋ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ
ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਦ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਸਿੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਖੇਡ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕੱਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਔਰ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੇਮ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਖੇਲਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਹ ਗੇਮ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਹ ਗੇਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੇਡੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਖੇਲਦਾ ਵਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ NBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੇਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਹਾਈਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਲੰਬਾਈ ਦਾ? ਭਾਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹਜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸ਼ੌਂਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਿਆ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਾਸਕਟਬਾਲਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਮਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਉਹ BSF ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ SP, ਇੱਕ DSP ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ 25-30 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦਬੂਲੀਆਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਪਿੰਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਏ ਨੇਮ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਪੁੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਬੜੇ ਘੱਟ ਆ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਰਚੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲਿਮਟਿਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ
ਲਾਗੇ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਕੋਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਗਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਇਆ ਸੱਜਣ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੇਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਖੇਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ +1 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਧੀਆ ਖੇਡੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੈਂਡ ਬਲਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੜੀਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੇਲਣ, ਸਾਰੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਲਣ ਸਾਰੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬੂਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਰਜੁਨ ਵਾਢੀ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਲੈਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜੇ NRI ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਖਿਡਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ, NRI ਮੀਡੀਆ, ਦਬੂਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰਥਲਾ।